जंगल रे जोरे वर्षा पवन होउथिला। सेपटे शांति माउसी और टिकी चढ़ई बसी कथा हेउथिले। शांति माउसी वर्षा 4-5 दिन हेला होउची, एपर्यंत छाड़िबार ना धरुनी। हाँ लो टिकी, ए वर्षा एपर्यंत छाड़ुनी। जंगलर सबु पशु पक्षी माने भारी हैरान हेलेनी। केही भी कुआड़े खाद्य आनिबाकू जाई पारु नाहांती। हऊ शांति माउसी, तमे एठी थाओ, मु जाउची जंगलरू टिके बुली आसीबी। एमिति कही टिकी चलिला जंगल रे बुलिबाकू। से बुली बुली गोटिए गछ डाल रे बसीगला। आउ देखिला गोटिए छेली झड़ वर्षा रे ठिया होई थरुची। अरे छेली छुआटी कण एकुटिया एठी ठिया हेइची। मु जाए ताकू पचारिबी तार कौन असुविधा हेइची। एमिति कहू कहू टिकी चढ़ई देखिला शियालटिए छेली को जगी गछ मूले लुचिकी ठिया हेइची। हाँ मु एबे बुझिली, ए शियाल छेली को जगिकी रहिची। हेले शियालटी तो आम जंगलर लागुनी, सेई पाख जंगलर हेइथिबो बोधे। एमिति कही टिकी चढ़ई शियाल पाखकू गला। किए तमे? तमे तो ए जंगलर नुह। मु ए जंगलर समस्तंकु जानिची, तमको तो कहीं मु आगरू ए जंगलरे देखिनी। तू ठीक कहिचु, मु ए जंगलर नुहे, मु पाख जंगलर। एई बाटरे जाउथिली, जाऊ जाऊ वर्षा हेला, सेथिपाई मु एइठी रहिगली। वर्षा छाड़िले मु मो जंगलकू पळेइबी। ठीक अछि। तापरे टिकी चढ़ई किछि दूररे थिबा छेली छुआटी पाखकू गला। तू एठी कौन करुचु? तो माँ कोठी अछि? तो ना कौन कहिलु? मो ना गुन्नू। मु वर्षारे खेलु खेलु किछि दूरकू पळेई आसीची। आ एबे घर रास्ता भूली जाईची। तू चिंता करनी, मु तते तो घरकू नहीं जीबी। मो माँ मना करुथिला, मु ता कथा न सुनी खेलिबाकू चली आइली। तोर तो माँ कथा शुणिबार थिला, न शुणी तू बहुत बड़ भूल करिचु। हऊ एबे चल मो सहित। एमिति कही टिकी चढ़ई गुन्नुकू धरी ता माँ पाखकू गला। सेमाने किछि बाट जाइचंती, सेपटू माँ आसी पहुँची गले। अरे गुन्नू, तू कुआडे पळेइथिलु? तते मु केते खोजिलिनी। गुन्नू ता माँ को देखी भारी खुशी हेइगला, आउ कहिला, माँ मु बे सबू तम कथा मानिमी, आउ गग पिला हेमिनी। तू एबे तो माँ सहित घरकू जा। जे पर्यंत वर्षा बंद न हेइची से पर्यंत आउ खेलिबाकू बाहरकू आसिबुनु। गुन्नू ता माँ सहित घरकू गला। तापरे टिकी चढ़ई गला शांति माउसी घरकू। सेठी जाई शांति माउसी को सबू घटना कहिला। टिकी चढ़ईर एभली कथा शुणी शांति माउसी टिके चिंता करिबाकू लागिला। शांति माउसी, तमे कौन एते चिंता करिबाकू लागिल जे? मु भाबुथिली कि से शियालटी छेली छुआटीर किछि क्षति करि देई न थांता तो। अरे ना ना शांति माउसी, से शियाल तो निजे डरिकी थिला। से कौन क्षति करिबो? वर्षा छाड़ी गले से ता जंगलकू पळेइबो। ता परदिन सखाळ हेला, वर्षा कमिगला। टिकी चढ़ई बाहरे बुलुथिला।
ଗୋରି ତାକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଟିକି, ତୁ ଏଇଠି ବସିଛୁ। ସେପଟେ ଗୋଟେ ଛେଳି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିସାରିଲାଣି। କୋଉ ଛେଳି କାନ୍ଦୁଛି କୋଉଠି ବା? ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେ ତା ଛୁଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କାନ୍ଦୁଛି। ସେ କହୁଥିଲା କି କାଲି ରାତିରୁ ତା ଛୁଆ ମିଳୁନି ତାକୁ। ସତରେ? ଚାଲିଲୁ ଦେଖିବା। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଟିକି ଦେଖିଲା ସେ ଛେଳି ହଉଛି ଗୁନୁର ମା। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କ'ଣ ହେଲା? ତମେ କାନ୍ଦୁଛ କାହିଁକି? ମୁଁ କାଲି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ମୁଁ ଉଠିଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ଥକି ଗଲିଣି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁନୁକୁ ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଶିଆଳଟି ବୁଦାମୂଳେ ଆରାମରେ ଶୋଇଛି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ତମେ ସେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ କୋଉଠି ଦେଖିଛ କି? ସେଇ ଛେଳି ଛୁଆ ଯିଏ କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥିଲା। ମୁଁ କୋଉ ଛେଳି ଛୁଆ ଫେଳି ଛୁଆକୁ ଦେଖିନି ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ତମେ ପା କହୁଥିଲ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ନିଜ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇନ? ହଁ, ଚାଲିଯିବି। ତୁ ତ ଏମିତି କହୁଛୁ ଯେମିତି ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଣୀ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ତୋରି ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି। ଆରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବିନି କି? ଶିଆଳର କଥା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ମତେ କାହିଁ ଏ ଶିଆଳ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମହାରାଜାଙ୍କୁ କହିବି ଏକଥା। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚାଲିଲା ମହାରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମହାରାଜ, ମତେ ସେ ଶିଆଳ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ତା ମାନେ ସେ ଶିଆଳ ମତେ ଠିକ୍ କଥା କହୁଥିଲା। ତୁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମତେ ଭୁଲ କଥା କହୁଛୁ ନାଇଁ? ଆପଣ ଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଶିଆଳଟି ସେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଧରି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆସିଲା। ଏହା ଦେଖି ଟିକି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଏ ଛେଳି ଛୁଆଟି କାଲିଠାରୁ ହଜି ଯାଇଛି। ମୁଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ତାକୁ ଖୋଜିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିଥିଲି ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସି ମୋ ନାଁରେ କହିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଆଗରୁ କହିଥିଲି। ମହାରାଜ, ଏଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଇଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାର ଜଙ୍ଗଲର କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଟିକି, ତୁ ବା କହୁଥିଲୁ ସେ ଶିଆଳ କାଳେ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ମାରି ଦେଇଛି ବୋଲି। ହେଲେ ଦେଖ, ଶିଆଳ କେମିତି ସେ ଛେଳିକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ନେଇକି ଆସିଲା। ତୋ କାମ ପାଇଁ ତତେ ଏବେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ତତେ ଜେଲରେ ରଖାଯିବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇକି ଜେଲରେ ରଖାଗଲା। ଆରେ ଶିଆଳ, ତୋର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିପାରିବୁ। କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶିଆଳଟି ମନ ଖୁସିରେ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। ଏସବୁ ଘଟଣା ଗୋରି ଗଛ ଉପରେ ବସି ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀର ଘରକୁ ଗଲା ଓ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସେ ସବୁ କଥା ଶାନ୍ତି ମାଉସୀକୁ କହିଲା। ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଟିକି କହିଲା ସେ ଶିଆଳଟି ଛେଳି ଛୁଆକୁ ବସି ଜଗିଥିଲା, ସେତେବେଳ ଠାରୁ ମତେ ଲାଗୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି।
ସେ ଯାହା ବି ହଉ ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେଠୁ ଟିକିକୁ ବାହାର କରି ଆଣ। ଚିନ୍ତା କରେନି ଗୌରୀ, ଆମକୁ ଏବେ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଖାଲି ସେ ଶିଆଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ବାସ୍। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଓ ଗୌରୀ ସେ ଶିଆଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଲେ। ଶିଆଳର ଦିନକୁ ଦିନ ବଦମାସି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇ ଖାଇଲା। ଗୋଟେ ଥର ଶିଆଳ ଦେଖିଲା ଗୁନୁ ତା ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଛି। ଶିଆଳଟି ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଜଗି ରହିଲା। ହେଲେ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା କି ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ଓ ଗୌରୀ ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଗୌରୀ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସ। ହେଲେ ମହାରାଜ କ'ଣ ମୋ କଥାରେ ଏଠିକି ଆସିବେ? ଯେମିତି ବି ହଉ, ଯାହା ବି କରିକି ହଉ ପଛକେ ତୁ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଏଠିକି ନେଇକି ଆସ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦେଖୁଛି। ଗୌରୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲା। ଆରେ ଗୌରୀ, ତୁ ଏଠିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ମହାରାଜ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ଶୀଘ୍ର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଆଉ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ମହାରାଜ, ମୋତେ ଆଉ ପଛରେ ଆପଣ କିଛି ଦୋଷ ଦେବେନି। କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ କୋଉଠିକି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କୋଉଠିକି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ସିଂହ ଓ ଗୌରୀ ଚାଲିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ସେଇ ଗୁନୁ ଘର ପାଖକୁ। ଯେମିତି ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ମହାରାଜ, ସେ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସିଂହ ଯାଇ ଗଛ ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ଶିଆଳଟି ଖେଳୁଥିବା ଛେଳି ଛୁଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଜି ତୋର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ହଜି ଯାଇଥିଲି ତମେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଆଣିଥିଲ। ଆମ ମା ପାଖରେ ବି ତମେ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଥିଲ। ଏବେ ତମେ ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛ? ଆରେ ବୋକା ଛେଳି ଛୁଆ, ସେଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ସବୁଠୁ ଚାଲାକ ହେଉଛି ଟିକି ଚଢ଼େଇ। ତାକୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ପକେଇବା ପାଇଁ ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ତମେ କହୁଛ? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରି ତତେ ନେଇ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜା ହେଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ହିଁ ତତେ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଲି। ଆଉ ଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା ଟିକି ଚଢ଼େଇକି ଦୋଷୀ ମାନିଲେ। ଏବେ ମୋର କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ତତେ ଖାଇଦେବି, ତାହେଲେ ବି ରାଜା ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ଆଉ ତତେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋ ହୁକୁମ ଚାଲିବ। ଏମିତି କହି ଶିଆଳ ଛେଳିକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସିଂହ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସିଂହକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ପୁରା ଡରିଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଆ ତୋର ପ୍ଲାନ୍? ଜଙ୍ଗଲର ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ମୋର ପ୍ରିୟ ଚଢ଼େଇକୁ ତୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇ ଦେଲୁ? ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା। ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି। ଏମିତି କହି ସିଂହଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିଦେଲା। ଆଉ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀକୁ କହିଲା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଶାନ୍ତି ମାଉସୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାରାଜ, ସେ ଶିଆଳ ବହୁତ ଚାଲାକ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖେଇ ତମ ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତମେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲନି। ତାପରେ ସିଂହ ରାଜା ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ
ଜେଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।